सर्वलोकानां गुरुवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधिये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तिये नमः। बृहद्वादी श्रीधरस्वामी योगेन्द्रं शिवरामाख्यदीक्षितं कंबालूरि अप्पब्रह्म सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगीनां श्रीकाण लक्ष्मणाय सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्ट सिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिका श्री वेंकटेश्वर योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मद्वयातीतम् अचल तत्त्वोपत् आत्मानात्मातीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकम् श्री वेमुल रामय्यर योगेन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानन्दपुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदम् वेदान्तानन्द सद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्नमहागुरुं विष्णानंद विभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्त्यं परापरसमादर्श्यं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोऽस्तुते। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमध्यमाम् ओंकारगीतपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। जय सद्गुरु महाराज को जय। सुप्रभातम्। अव्यक्तासु प्रतिष्ठा देवा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वज उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ति श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीली श्रीमद्गुरे च दैते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातममरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डली हृदि साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदैते तव सुप्रभातम् अत्रादिसप्तऋषिया समुपास्य सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमार्थतत्त्वम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेव सत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम् भाषावतीर्णवेद्यं तव बोधरूपम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् न शब्दपङ्कजं साक्षात् नैवास्ति तत्त्वम् निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम् तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् सभायान्तरूषे त्वमेक सर्वम् तमं हि सर्वे अपि शिष्टमव्ययम् अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् सोमवद्वैरन्तरस्थं यालैष भूमाम् अशरीरतत्त्वमेकं महं नमामि अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् विशुद्ध निर्गुणात्मा गगनोपसदृशम् नज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचल गुरोरेकं सुविशालतत्त्वम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् श्रीभूमरूपादयादि गुणामृताब्धि सर्वारिष्टनाजा जगदेक शरण्यमूर्ति
శ్రీ సత్యజ్ఞానానంతతీత నిత్యస్వరూపా శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం అజ్ఞానమూలహరణం తవ చరణ తీర్థం గురుపాదస్థానతీర్థం గుణరూపరహితం త్వం వినా న కించిదాతీరం అవినాశతత్వం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం ఇత్తం స్వప్నాంతరస్థం లిఖితం బ్రహ్మీశ తత్వం శుద్ధే సుషుప్తా వివచ పరిపూర్ణతత్వం తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరహితభాజం ప్రజ్ఞానతీత పరమాం అప్నోతి సత్యం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం ఇత్తం వృషాచలపతిర్హ సుప్రభాతం ఏ మానవా ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తః తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరంగభాజాం ప్రజ్ఞాం పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతి శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార్య తవ సుప్రభాతం శ్రీ వేదాంతానంద వెంకటరమణార్య తవ సుప్రభాతం జై సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ కు జై. జై గురు. జై గురు సాంగ్. జై గురు. జై. శ్రీధర్ ఓటు పెట్టా చూడు. ఓకే గురుగారు. నిన్న దివాకర్ అన్నయ్య ఆకాశం ఆవరణము దాని మీద ఆ పేరాకట్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మొదలుపెట్టి చదువుదాము అని నిన్న అన్నందువల్ల మళ్ళీ 240 పేజీలో 2వ పేర దగ్గర నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం. ఒక ఆకాశం అనేది ఉంది. ఒక ఆకాశం అంటే ఆ ఆకాశం ఆవరణతో కూడుకొని ఉన్నటువంటి ఆకాశం. నేను అన్ని కుండలలో ఉన్నాను, కుండలకు సాక్షిగా ఉన్నాను అనింది. ఏదైతే ఆవరణ కల్పించిందో ఆ ఆవరణలోనే సర్వము అనేకంగా ఏర్పడి పంచభూతాత్మకంగా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ ఆకాశము అనే ఆవరణలోనే ఉన్నాయి. ఆవరణ దాటి లేవు. ఆవరణ అనే పరిమితిలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆవరణ కావల కూడా ఉంది, ఆవరణ కేవల కూడా అంతటా ఉంది. ఖాళీ ప్రదేశం అనేటువంటి శూన్యం లాంటిది ఉంది. ఉన్నప్పటికీ ఆ వాటిలో ఆ వస్తువులు ఏర్పడడానికి ఏవైతే ఈ పంచభూతాలు 3 అన్నీ కూడా 5 ఉండడానికి అవకాశమైనటువంటి ఆకాశమేమో పైన నక్షత్ర మండలం మొదలుకొని సూర్యమండలం మొదలుకొని భూమి తదితరమైనటువంటి వాయువు, అగ్ని, పృథ్వీ వీటన్నిటికీ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆవరణలోనే ఉంది. అయితే ఆవరణ అనేది పరిపూర్ణంగా చెప్పబడినటువంటి అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి బయలు అనే దానికి ఆవరణ లేదు. అంతటా మళ్ళీ ఆవల ఏవల అనే పదాలు కూడా వాడారు. మళ్ళీ అవతల ఉంటుంది అంటే ఈ అవతల అనేది ఎక్కిపోయే సాధకుడికి ఒక్కొక్క స్టెప్ పైకి దాకా చెప్పిన తర్వాత దానికి మీరినది, అది కానిది దాని అవతల అన్నారు. కానీ అవతల అనేది కాదు. అది అవతల యువతల అది ఉన్నప్పటికీ, ఆవరణ అనే ఆకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆవరణతో కూడినటువంటి ఆకాశముతో సహా ఎక్కడా ఖాళీ లేకుండా అంతటా బయలే ఉన్నది. నిజానికి సర్వత్రా ఉన్నది. ఇది ఉన్నా లేకపోయినా ఉన్నది, ఇది ఉన్నప్పటికీ ఉన్నది, సర్వత్రా ఉన్నది. ఇది
పంచభూతాలకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆకాశంగా ఇది కూడా అందులోనే ఉన్నప్పటికీ ఇది ఉండడానికి అది కారణము కాదు, దీనితో దానికి నిమిత్తము లేదు. ఇక్కడ ఈడ చెబుతున్నటువంటి ఆకాశమేమో ఏదైతే తాను సాక్షిగా ఉండి తాను అన్నిట్లోనూ ప్రతిబింబంగా వచ్చింది అని చెప్తాండే దాని గురించే ఉంది ఇక్కడ. ఒక ఆకాశం ఉంది, నేను అన్ని కుండలలో ఉన్నాను, కుండలకు సాక్షిగా ఉన్నాను, అసంగముగా ఉన్నాను అనుకుంటోంది. ఒక ఆకాశం. కుండలన్నీ పెట్టారు. ఆ కుండలలో ఖాళీ ప్రదేశంగా ఉన్నదంతా కూడా ఏదైతే ఖాళీ ప్రదేశం ఉందో అదంతా కూడా ఆకాశమే. ఆ కుండలకు సాక్షిగా ఉన్నాను, అసంగంగా ఉన్నాను అని అనుకుంటోంది అది. అదే ఆకాశము కుండ మిథ్య అనేటువంటి ఆకాశం, కుండలకు సాక్షి అనే ఆకాశము, కుండలకు అసంగం అనేటువంటి ఆకాశము. కుండలే లేవు అన్నప్పుడు కుండలు లేకుండా పోయి కుండలు తోచకుండా చేస్తుంది. ఇక కుండలే తోచకుండా ఎప్పుడైతే మాయ నీకు సహాయం చేసిందో అది ముక్తికాంత. అటు కుండలు తోచనప్పుడు కుండలను బట్టి అన్ని కుండలలో ఏది ఉన్నదో, ఒక్కొక్క కుండలో ఏది ఉన్నదో, ఉన్నా లేకపోయినా ఏది ఉన్నదో, కుండ పగిలిపోయినా ఏది ఉన్నదో, ఈ కబుర్లన్నీ మాని కుండలే తోచనప్పుడు నేను నేనై ఉన్నాను అనే అపరోక్ష అనుభూతిని ఇస్తుంది ఆకాశానికి. ఇది ఉదాహరణ. అందుకని ప్రపంచ మిథ్యాభావం నుంచి నిజంగా మిథ్యాత్వం కలిగితే సాపేక్ష జ్ఞానం పోయి నువ్వు నిరపేక్షకంగా నువ్వు ఏదైతే ఉన్నావో అదై ఉన్నావు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో అది భావిస్తున్నటువంటి ఆకాశం నేను కుండలలో ఉన్నాను, కుండలకు సాక్షిగా ఉన్నాను, దీనితో సంగమించకుండా అసంగంగా ఉన్నాను అని చెప్పినప్పటికీ నిజానికి ఈ కుండల్లో ఉన్నది ఆవరణ కలిగించిన ఆ ఆకాశము రెండు ఒకటే. ఇవి అనేకంగా ఏర్పడినాయి. ఇవి లేనప్పుడు ఈ కుండలు అనేటివి ప్రత్యేకంగా తోచినప్పుడు అంతటా ఆకాశమే ఉన్నది. అయితే ఆ ఆకాశం మళ్ళా నేను సాక్షిగా ఉన్నాను అని భావించడానికి కానీ, సాక్షిగా ఉన్నాను అని అంటే సాక్షిగా ఉన్నది తనకు తెలుస్తోంది కదా. తాను ఎరుకలోకి వచ్చిన తర్వాతే, తాను సంకల్పంలోకి వచ్చిన తర్వాతే తాను ఏర్పడినటువంటి సాక్షిగా ఉన్నటువంటి తానే అవకాశం ఇచ్చింది. వీటికి అవకాశం ఇచ్చినది ఆ ఆకాశం. ఈ పంచభూతాలతో ఆవరణ కలిగినటువంటి ఆకాశం. ఆ ఆకాశం అసలు లేదు అన్నప్పుడు, కుండలే లేవన్నప్పుడు, కుండలు కూడా తోచకుండా అది లేకుండా అయినప్పుడు ఉత్త ఆకాశమే ఉన్నప్పటికీ ఏదైతే ఆ కుండలనేటివి కలగడానికి మాయ వల్ల వచ్చిందో, మళ్ళీ ఆ మాయ అనేది లేకుండా పోతే ఆ ఉన్నాయి కుండలు అనేది తోచకుండానే పోతుంది. ఆ కుండలు తోచనప్పుడు కుండలను బట్టి అన్ని కుండలలో ఏది ఉన్నదో, ఒక్కొక్క కుండలో ఏది ఉన్నా కూడా, లేకపోయినా కూడా ఏది ఉందో, పగిలిపోయినా కూడా ఏది ఉందో అంతా కూడా ఆకాశమే. అంటే ఇదంతా ఆవరణకు సంబంధించిన ఆకాశమే. అయితే అది లేనప్పుడు ఆ ఆకాశంగా ఉన్నటువంటిది కూడా బ్రహ్మముగా దానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటిది కూడా బ్రహ్మమే. ఆ ఎరుక అనేటువంటి బ్రహ్మం సంకల్పం కలిగినటువంటిదే కారణం కదా. అది కూడా అసలు తోచనప్పుడు నేను నేనై ఉన్నాను అనే అపరోక్ష అనుభూతి ఇస్తుంది. ఎవరికి? ఆకాశానికి ఇస్తోంది. అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆకాశానికే ఇస్తుంది ఇక్కడ. నేను నేనై ఉన్నాను అనేది ఆ అనుభూతిని ఆకాశానికి ఇస్తోంది. నేను నేనై ఉన్నాను, ఆ కుండలు లేవు, ఆ కుండలన్నీ పగిలిపోయాయి, ఆ కుండలు కలగడానికి కూడా కారణంగా ఉన్నది నేనే ఉన్నా. నేనైనటువంటి స్థితిలో ఉంటే అవి ప్రతిబింబ చైతన్యాలుగా ఏర్పడినాయి, ఉన్నట్లుగా మాయ వల్ల తోచినాయి, కుండలు అనేకంగా ఉన్నట్టుగా అని ఆకాశానికి అనుభూతిస్తుంది అంటున్నాడు. ఇది ఉదాహరణ. అందుకని ప్రపంచ మిథ్యాభావం నుంచి నిజంగా మిథ్యత్వం కలిగితే, ప్రపంచం అనే మిథ్యాభావం నుంచి అది నిజంగా మిథ్యా అని ఆ భావం కలిగితే, అప్పుడు ఇది ఉన్నదనే సాపేక్ష జ్ఞానం పోయి, ఈ సాపేక్ష జ్ఞానం ఏదైతే
మిథ్యగా ఉన్నటువంటి ప్రపంచాన్ని చూపించి మళ్ళా దాని పట్ల ఉన్నదన్నట్లుగా సాపేక్ష భావంతో వ్యవహరించిందో అది నిరపేక్షంగా అది లేనిది అని ఏదైతే మాయతో చూపించబడిందో అదే మాయ తొలగితే అది లేనిదని నిరపేక్షంగా నువ్వు ఏదైతే ఉన్నావో అదై ఉన్నావు అని అంటే ఇక్కడంతా కూడా ఇక ఈ ఆవరణకు సంబంధించిన అవకాశం కల్పించినటువంటి ఎరుక బ్రహ్మమునకు చెప్పినటువంటిదే. ఈ అవకాశంతో కలిగినటువంటి కూడిందే ఇది. ఆ ఆకాశము ఈ సాపేక్ష జ్ఞానం పోతే నిరపేక్షంగా ఏదై ఉన్నదో అదే ఉన్నది. అంటే ఏదైతే తాను సంకల్పించడానికి ముందు, సృష్టి కలగడానికి ముందు, మిథ్యాజ్ఞానం లేకముందు, మిథ్యాజ్ఞానం అనేది ఎరుకగా వచ్చి కలవకముందు ఏ విధంగా తన స్వస్వరూపం ఉందో ఆ స్థితిలోకి ఈ ఆవరణ ఆకాశానికే చెప్పారు. అదై ఉన్నావు, నేను అదే అయి ఉన్నాను అనేది మహావాక్యాలతో పోల్చుకుంటే నేనే ఆ బ్రహ్మనై ఉన్నాను. ఆ కల్పించబడినటువంటి మాయ నాలోనే తోచి నాలోనే తోచి ఇదంతా ఉన్నట్టుగా భ్రమింపజేసింది అనే భావము ఆ మహావాక్యాల ద్వారా నేను అదే ఉన్నాను అనే చోటకే చెప్పింది. ఇంకా దాన్ని దాటినటువంటి స్థితిలో మళ్ళా అంతటా ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణం గురించి రావాలి. ఇక్కడ చెప్పినదంతా ఆవరణతో కూడినటువంటి ఆకాశాన్నే చెప్పారు. ఏమన్నా ఇది రికార్డ్ అవుతుంది కదా అని మాట్లాడలే. ఉమ్. అట్లా మాట్లాడమంటే మాట్లాడతా. మాట్లాడన్నా. ఇప్పుడు సూచన చేసేటప్పుడు సేర్ ఇక్కడ దగ్గర బయలును కొలచాలా అన్నాడు గురువు. సేర్ తీసుకొచ్చేదేనా నేను అడుగుతాడా? సేర్ తీసుకురమ్మన్నాడు. ఆ సేర్లో ఉండే బయలుని ఎక్కడ పోయాలి కొలిచేకి? అది నిండా ఉంది కదా. అవును, దాంట్లో ఆల్రెడీ ఆవరణతో కూడినటువంటి బయలు ఉంది. కొలిచేకి దాంట్లో పట్టేది లేదు. అదే అట్లా అట్లా అన్నప్పుడు కొండ కూడా అంతే కదా అనే దాంతో నేను అట్లా అంతేను. అంతే, కొండ ఉంది, కొండతో కొలిచేది లేదు. కానీ కొండ పగిలిపోతే ఇంకా లేదు, కొండే లేదు. కొండ ఉందని తాను భావించింది అంతే. తాను సాక్షిగా ఉన్నట్టుగా అనేక కుండలు ఉన్నట్టుగా మాయ చేత భావించింది. మళ్ళా కుండలు కూడా లేవు, కుండలు అనేటివి కేవలం మాయ చేతతో వచ్చినాయి. మళ్ళీ నేను కూడా నా స్వస్వరూపంలో నేను ఆవరణతో కూడి వీటన్నిటికీ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆకాశంగా ఉండేటువంటి నేను అది కూడా లేను. మాయ ఏర్పడక ముందు నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాను, నేను అదే అయి ఉన్నాను అని ఆవరణతో కూడిన ఈ మాయా సబలిత బ్రహ్మానికే చెప్పారు, పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మానికి కాదు. ఏకం అనేకం భవతి, ఏకం అనేకం భవతి, అనేకం ఏకం భవతి. ఎన్ని కొండలలో కనపడినా ఒకటే ఆకాశమే ఉంటే ప్రత్యేకంగా విడివిడిగా ఉంది. ఈ కుండలో లేకపోతే అంతా దాంట్లోకే లీనమవుతా ఉంది. ఆ ఒకటే ఇన్ని అవుతాను, ఇన్ని కూడా ఒకటి సంబంధమే అంతే. ఖాళీని ఆకాశము అని అనకూడదేమో అని నేను అంటాండాలి. అట్లా అంతే. ఖాళీ నేను ఆకాశం చూడి ఆకాశం శూన్యం పని లోకులు మొరబెట్ట, అది అఖండార్థం అదేని చెప్పమని చెప్తావు. అదే ఒకటి ఉంది. శూన్యమైన దాన్ని ఆకాశం శూన్యమేను. ఆ శూన్యమే ఏదైతే ఒక ప్రదేశంలో ఆవరణలో ఉందో ఆ శూన్యము ఈ కుండలలో ఉండే శూన్యం కూడా ఆ శూన్యానికి వేరుగా లేదు, కలిసే ఉంది. శూన్యమని అనరాదు. అదే కనరాని దాన్ని శూన్యం పని అనవచ్చును కానీ బయలునగదు అంటాడు. మళ్ళా అది ఇది నీకు దాంట్లో ఉంది అంటాడు, అది శూన్యం. అది దాన్ని చెప్పకూడదు అని దాంతో నేను చెప్తాడు. అట్లే అంతేలే, ముందరికి పోదాం. కరెక్టేలే. శూన్యం అనే మాట వచ్చా, దీనికి ఆవరణం కావాలా శూన్యమై ఉంది అనే మాట వచ్చింది కాబట్టి అది శూన్యమని అనరాదు. దాన్ని బయలు అనరాదు. ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేకపోయిన దాన్ని శూన్యమని అనొచ్చు. కానీ గురువు ఏమంటాడంటే ముందర వస్తువు చెమ్ము నీళ్లు పెట్టింటాడ తాగేకి. అప్పుడు దానికల్లా చూపించి ఈ వస్తువు ఇక్కడ ఉంది, ఈ వస్తువు లేదు ఎవరో బయటకు తీసుకుపోయిన వస్తువు పక్కకి తీసుకుపోయిన అనుకో, ఇప్పుడు ఈడున్నే అప్పుడే శూన్యం అయిపోయింది కదరా అని అంటారు.
ఒకప్పుడు ఉండి లేకపోయేదాన్ని శూన్యం అనొచ్చు కానీ ఎల్లెడలా నిండి ఉన్నటువంటి దాన్ని శూన్యమని ఎట్లా అంటావు? ఎప్పుడు ఉండేదాన్ని అంటే శూన్యం కాలేదు కదా అది ఉమ్. అని అంటే కరెక్ట్. శూన్యమని అనరాదు పరిపూర్ణాన్ని. అదే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈడ చెప్పినదంతా ఆవరణతో కూడినటువంటి ఆకాశాన్నే చెప్పినట్లే. ఆ చెప్పిండే వాళ్ళంతా అదేను, ఇన్నిండే వాళ్ళము అదే లేప. ఉండని చెప్పేవన్నీ మనం ఇంకా లేనప్పుడు అవి లేవులే. మ్యూట్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ నేనటి వరకు చదివినది పెట్టేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి చదువుదాం. ఈ పేర మళ్ళా చదవాలని అదే పనిగా చదివాము. ఇక ఇక్కడ జీవాత్మలు సుఖదుఖాది భోగములను స్వరూప జ్ఞాన పరిణామమును అనుభవించుటకు గాను భగవంతుడు ప్రపంచమును సృష్టించుటకు సంకల్పించి రజోగుణ ప్రధానమగు విక్షేప శక్తి వీక్షింపగా తక్షణమే ఆ విక్షేప శక్తి నుండి త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి శబ్ద తన్మాత్ర వచ్చింది. జీవాత్మలు సుఖదుఖాది భోగాల కోసం ఆ భోగాలని స్వరూప జ్ఞాన పరిణామాన్ని అనుభవించకని ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించుటకు సంకల్పించి రజోగుణ ప్రధానమైనటువంటి విక్షేప శక్తి, ఆ రజోగుణ ప్రధానమైనటువంటి విక్షేప శక్తి అది వీక్షింపగా తక్షణమే ఏమైందంటే ఆ విక్షేప శక్తి నుంచి 3 గుణాలతో కూడినటువంటి త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి శబ్దతన మాత్రం వచ్చింది. మొదట అంటే సత్వగుణ సృష్టి, రజోగుణ సృష్టి, తమోగుణ సృష్టి 3 రకాలుగా సృష్టి వచ్చింది. దీనివల్ల శబ్దతన మాత్రగా ఉండే సూక్ష్మాకాశం పుట్టింది. కనుక ఈ సూక్ష్మాకాశం ఎలా ఉంది? మొదట సూక్ష్మాకాశంగా ఉండి తన్మాత్ర స్థితిలో తన్మాత్రగా ఉండేటువంటి స్వభావంతో కూడినటువంటి స్థితిలో ఉంది. స్థూలం కాకుండా సూక్ష్మాకాశం పుట్టింది. కనుక ఈ సూక్ష్మాకాశం ఎలా ఉంది అంటే సత్వగుణాకాశం, రజోగుణాకాశం, తామసిక ఆకాశం నుంచి వాయువు వచ్చింది. మళ్ళీ సత్వగుణ వాయువు, రజోగుణ వాయువు, తమోగుణ వాయువు, ఇట్లా త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి పంచభూతాలు వచ్చినాయి. శబ్ద తన్మాత్రలుగా అంటే శబ్దం అనేది ఒక గుణము. అవ్యక్త రూపంలో శబ్దం అనేటటువంటి తత్వం వచ్చింది. అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి రూపంలో మళ్ళా తత్వరూపంలో ఉంటే శబ్దం వినపడదు. శబ్దం చేసేవాడు కావాలి, శబ్దం వినేవాడు కావాలి. అప్పుడు శబ్దము, వాగేంద్రియము, శ్రోత్రేంద్రియము ఉండేటటువంటి జీవుడు వచ్చేసరికి ఈ శబ్ద తన్మాత్ర అనే గుణం ఏదైతే ముందే పుట్టిందో అది విషయంగా మారి అనుభవానికి వస్తుంది. అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు దానికి శబ్దం అనే విషయ జ్ఞానం వస్తుంది. అనుభవానికి రాకముందు అది శబ్ద తన్మాత్ర లేక శబ్ద గుణం అవ్యక్తంగా ఉంది, శబ్దం చేయలే. అప్పుడు జీవుడు లేడు శబ్దం వినేకి, శబ్దము బయటికి వ్యక్తము కాలే, గుణరూపంలో ఉంది. ఇక అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు దానికి శబ్దం అనే విషయ జ్ఞానం వచ్చింది. ఎప్పుడైతే తన్మాత్ర ఏదైతే శబ్దగుణం ముందే పుట్టిందో అది విషయంగా మారి అనుభవానికి వచ్చింది. జీవుడు వచ్చేసరికి వచ్చింది. అది జీవుడు లేకపోతే ఆ వినేది లేదు, ఆ శబ్దాన్ని శబ్దమని కనుక్కునేది లేదు. అది విషయ జ్ఞానం వచ్చింది కాబట్టి అనుభవానికి రాకముందు అది శబ్ద తన్మాత్ర లేక శబ్దగుణం. మహదహంకారము దగ్గర కూడా ఆ అహం అనేటువంటి తత్వం పుట్టింది. ఆ మహదహంకారం అనే చోట కూడా అహం అనే తత్వం పుట్టింది. వాడినే హిరణ్య గర్భుడు అన్నాం. అట్లా పుట్టినటువంటి వాడిని హిరణ్య గర్భుడు అన్నాం. ముందు తత్వాలు పుట్టాయి, తర్వాత సూక్ష్మాలు వచ్చాయి, తర్వాత స్థూలాలు వచ్చాయి. ముందు ఏదైతే ప్రజ్ఞానికి ఒక తత్వం ఉందో ఆ తత్వం యొక్క సూక్ష్మ రూపం ముందు వచ్చింది. ఆ సూక్ష్మ రూపంగా కూడా కాకముందు కేవల తత్వంగా ఉంది. అది దాని యొక్క తత్వం ఇది ఆకాశతత్వం, అవకాశం ఇచ్చేటువంటి
శూన్యంగా ఉన్నటువంటి స్థలము. శబ్దమేమో శబ్దం వచ్చి దాని గుణం ఉంది, ఆ గుణంగా ఉంది, వ్యక్తం కాలేదు. సూక్ష్మ స్థితిలో కూడా లేకుండా ముందు తత్వాలు పుట్టాయి, తర్వాత సూక్ష్మాలు వచ్చాయి, సూక్ష్మ స్థితులు, తర్వాత స్థూల స్థితి వచ్చింది. ఒక్కొక్క దానికి విక్షేప శక్తిని వీక్షింపగా తక్షణమే ఆ భగవంతుడే ఈశ్వరుడు అయ్యాడు. విక్షేపం చేసేటువంటి విక్షేపంగా కలిగేటువంటి శక్తి ఒకటిగా ఉన్నటువంటిది అనేకంగా వ్యాప్తి చెందడానికి, అన్నిట్లోకి వ్యాప్తి చెందడానికి ఆ విక్షేప శక్తిని వీక్షింపగా అంటే చూడగా, ఆ విక్షేప శక్తిని చూడగా తక్షణమే ఏదైతే ఆ విక్షేపం చెందడానికి కల్పించినటువంటి భగవంతుడే ఈశ్వరుడయ్యాడు. అంతవరకు ఏదైతే విక్షేప శక్తి దానితో కలిసి ఆ శక్తి నుంచి త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి స్థూలంగా సూక్ష్మంగా ఉన్నది స్థూల రూపం ధరించిందో, ఆ విక్షేప శక్తిని వీక్షింపగా తక్షణమే ఆ భగవంతుడనే అనుకున్న, భగవంతుడు అంటే కేవలం భగవంతుడుగా అని పేరుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ పేరు వచ్చింది, ఈశ్వరుడు అయ్యాడు. ఆ భగవంతుడిని ఈశ్వరుడు అనే పేరుతో పిలిచారు. ఆ విక్షేప శక్తి నుండి త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి శబ్ద తన్మాత్రగా, ఆ విక్షేప శక్తిలో నుంచినే 3 గుణాలతో కూడినటువంటి శబ్ద తన్మాత్రగా ముందు సూక్ష్మాంశం పుట్టింది. సూక్ష్మాంశం నుండి త్రిగుణాత్మకమైన శబ్దస్పర్శ తన్మాత్రలు వచ్చినాయి. దాని నుండి సూక్ష్మవాయువు వచ్చింది. సూక్ష్మవాయువు నుండి శబ్దస్పర్శ రూప తన్మాత్రలు వచ్చినాయి. దాని నుండి అగ్ని అనేటువంటి తన్మాత్ర పుట్టింది. దాని నుంచి సూక్ష్మ అగ్ని పుట్టింది. సూక్ష్మ అగ్ని నుంచి మళ్ళీ శబ్దస్పర్శ రూప రస తన్మాత్రలు పుట్టాయి. దాని నుండి సూక్ష్మజలం పుట్టింది. దాని నుండి శబ్దము స్పర్శ రూప రసగంధ తన్మాత్రలు 5 పుట్టాయి. దాని నుండి సూక్ష్మ పృథివీ అనేది పుట్టింది. ఇవన్నీ సూక్ష్మంగా సూక్ష్మ స్థాయిలో పుట్టి మళ్ళీ ఆ విక్షేప శక్తి వల్ల స్థూల రూపం ధరించి స్థూల రూపంగా ఉన్నటువంటి కలిగినాయి. ఇప్పుడు మంచుకొచ్చింది నా కందార్థము ఒకటి. ఇప్పుడు బయల ఆకాశం అని కొందరు భయపెట్టేదారు, ఇందువలన భయపడకు సుమి. బయలందు శబ్దం ఉంటే బయల ఆకాశం అనొచ్చు నమ్మబడని నీ చేత. శబ్దమే లేదు భ్రమ ఎందు చేత. బయలు ఆకాశము కాదు పరిపూర్ణమని నమ్మి నయముగా ఇది వేరుకొని ఇడిచిపో అని చెప్తుంది. అది దీన్ని ఆకాశం అంటాడారు అనే దాంట్లో ఈ ఆకాశం అంతా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి, ఇది ఆవరణతో కూడినటువంటి ఆకాశమే. ఇప్పుడు చెప్తానేదంతా ఆవరణతో కూడినటువంటి ఆకాశమే. అయినా దాన్ని ఇట్లా అంటాడారు వాళ్ళు. బయలును ఆకాశం బయలును ఆకాశం అని రాదు, బయలు ఆకాశం. ఇప్పుడు కొండలో ఆకాశ తత్వంగా ఉన్నప్పటికీ అది దీనిలాగా అవకాశం ఇచ్చేది కాదు. కాబట్టి ఆకాశం ఏ విధంగా ఒక ఖాళీ ప్రదేశం లాగా ఇది ఉందో, అయితే దీంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి దాంట్లో లేవు కాబట్టి అది నిరావరణంగా అంతటా ఉన్నది, దానికి వేరే దానికి అవకాశం లేకుండా. అది ఈ రకంగానే ఉన్నప్పటికీ అది దానిలోకి ఇంకోటి రావడానికి పోవడానికి సందు అనేది లేదు. దీంట్లోకి రావడానికి పోవడానికి సందు ఉంది. ఈ ఆకాశం ఇది చెప్తా అంటే ఆకాశంలోకి అక్కడికి పోకడికి సందు ఉంది, దాంట్లో లేదు కదా. దాన్నే అంటాడారు, బయలునే ఆకాశం అంటాడారు వాళ్ళు. పొరపాటు పడారు. అట్లా అది ఏ రకమైనటువంటి అవకాశం కల్పించదు ఇది. అది అవకాశం కల్పించేది, అది కదులుతుంది, విక్షేపము చెందుతుంది, అనేకం వచ్చిపోతాయి దాంట్లో. దీంట్లో వచ్చేది పోయేది 2 లేవు, ఇది కదిలేది లేదు. దానితో సహా సర్వము దీంట్లోనే ఉన్నప్పటికీ ఈ ఆకాశం అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆవల ఈవలతో కూడా నిమిత్తం లేదు. ఇంకా ఆవల ఈవల అనే పదాలు కూడా లేకుండా సర్వత్రా సర్వము కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆకాశం కూడా దీంట్లోనే ఉన్నప్పటికీ, ఇదే అంతటా ఉన్నప్పటికీ, ఇంకో దానికి ఇక మళ్ళీ గ్యాప్ లేకుండా అంతటా ఇదే ఉంది. అది ఉన్నప్పటికీ అది పోయినప్పటికీ, అవకాశం ఇచ్చిండే ఆకాశము దాంతో సహా సర్వము ఉన్నప్పటికీ పోయినప్పటికీ కూడా ఇదే ఉంది. కానీ అదే ఆ శూన్యంగా చెప్పిండేటువంటి అవకాశంగా ఇచ్చినటువంటి ఆకాశంగా ఉంది. అది కూడా బయలుగా ఉంది కదా. కనపడేకి మన ముందరుండేదంతా బయలే కదా, ఖాళీగా ఉన్నది.
ఆ ఖాళీగా ఉన్నది బయలే అనుకున్నారు. ఈ ఖాళీగా ఉన్న దాంట్లో వచ్చిపోతానేటివన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆమె ఇవన్నీ ఉన్నా లేకపోయినా అంతటా ఉండే దాంట్లో వచ్చిపోయేదానికి కానీ లేదా ఇట్లా విక్షేపం చెందేదానికి కానీ అవకాశమే లేదు. ఉమ్. ఈ విధంగా విక్షేప శక్తిని వీక్షింపగా వచ్చినటువంటి దాంట్లో నుంచే ఈ తన్మాత్రలన్నీ సూక్ష్మ స్థితిలో ఉండి మళ్ళీ స్థూల స్థితిలోకి ఒకటొకటిగా కలిగినాయి. ఈ రకంగా సూక్ష్మ పంచభూతాలు వచ్చాయి. సూక్ష్మ పంచభూతాలు మళ్ళీ పంచీకరణ అయి స్థూలభూతాలు, సూక్ష్మభూతాలు ఇంకో రకంగా పంచీకరణ అయి మళ్ళీ 25 గోళకాలు అయినాయి. ఈ 25 గోళకాల స్థూల దేహమందు స్థానాలు కలిగి ఉన్నాయి. 25 ఏదైతే ఈ దీంట్లో కలిగాయో పంచీకరణ జరిగిన తర్వాత పంచభూతాల నుంచి దాంట్లో జరిగినటువంటివే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా స్థూల దేహంగా ఏర్పడినటువంటి దేహంలో కూడా ఈ 25 గోళకాలే స్థానాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఆ స్థానంలో అధిష్టాన దేవతల యొక్క సమిష్టి రూపము, ఆ సమిష్టి రూపం అధిష్టాన దేవతల యొక్క సమిష్టి రూపమే వెష్టి ఇంద్రియాలుగా వచ్చి ఆ గోళకాలలో చేరి వ్యవహారం చేస్తున్నాయి. ఆ 25 తత్వాలకు ఉన్నటువంటి అవి ఆ సమిష్టి దేవతలుగా అధిష్టాన దేవతలుగా ఉండేటువంటివే ఆయా అంశాలకు అవి సమిష్టి రూపం నుంచి వెష్టి రూపంలోకి ఇంద్రియాల రూపంలోకి వచ్చి ఆ ఇంద్రియాలకు అధిదేవతలుగా ఉండి ఆ గోళకాలలో చేరి వ్యవహారం అనేటివి చేపిస్తున్నాయి. ఓషధుల వల్ల అన్నము, అన్నం వల్ల శుక్రశోణితాలు ఉత్పత్తి అయినాయి అనేది సాంఖ్యంలో చెప్పినది. కాబట్టి ఓషధులు అనేటి పుట్టి వాటిలో ఆహారం అనేది పుట్టి అన్నం అంటే అది ఏ రూపంలో అన్నా ఉండి మనం అన్నం అంటే అన్నం, ఇంకా ఇతరత్ర పదార్థాల్లో ఒక పదార్థం జీవుడు జీవించడానికి, జీవుడు తిని దానివల్ల ఆ శరీరం వృద్ధి చెందడానికి సరిపోయేటువంటి అది ఆహారం. ఆ ఆహారం వల్ల శుక్లశోణితాలు అనేటి ఉత్పత్తి అయినాయి. ఈ శుక్లశోణితాల ద్వారా 84 లక్షల జీవరాశులు వచ్చాయి. ఇక్కడ కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. కొందరు చెప్తారు 84 లక్షల శిలారూపాలు, 84 లక్షల లోహ రూపాలు, 84 లక్షల క్రిమికీటకాదులు, 84 లక్షల జలచరాలు, ఇట్లా 84 లక్షల వాయుచరాలు, 84 లక్షల పశువులు, 84 లక్షల పునర్జన్మలు అని చెబుతున్నారు. కానీ ఇక్కడేం చెప్తున్నారో చూడండి. ఆ 84ని డిసైడ్ చేసేశారు. అందులో 4 లక్షల నలులు, 30 లక్షల మృగములు, 10 లక్షల పశువులు, 20 లక్షల వృక్షాది స్థావరములు, 9 లక్షలు మాత్రమే జలచరములు, 11 లక్షల క్రిమికీటకాదులు, ఇవన్నీ కలిపి 84 రకాలైనటువంటి చరాచర జగత్తు అని చెప్పారు. కానీ ఇందులో 10 లక్షలు, 5 లక్షలని కొలతలు వేయడానికి ఏం లేదు సైన్స్ రీత్యా చూస్తే. ఎందుకంటే కోటాను కోట్ల జీవులన్నీ కోటాను కోట్ల సూక్ష్మ క్రిములతో సహా అన్ని కోట్లల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫలాని ఇన్ని అని విడదీయడానికి ఉండదు. అది అట్లా అనిండొచ్చు కానీ మొత్తం రకాలు 84 లక్షలు ఉన్నాయి. కానీ మళ్ళా ఒక్కొక్క రకములో కొన్ని కోట్ల ఉండేవి కూడా ఉన్నాయి. ఈ బ్యాక్టీరియా, ఈ మురికి, ఈ దీనిలో చేరినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి సూక్ష్మ క్రిములని లెక్కేస్తే కోటాను కోట్లు ఉన్నాయి. కోటాను కోట్లు, కోట్ల సంఖ్యలో కోట్లు ఉన్నాయి. ఇవి ఏంటంటే ఈ విభజన అంతా కేవలం ఇన్ని రకాలు 84 లక్షల రకాల జీవరాశులు ఉన్నాయి అని వాళ్ళ యొక్క ఊహకు తోచినప్పుడు చెప్పినారు అప్పట్లో. ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రాణులుగా కనబడినటువంటి వాటిని ఊహించి వాటిని చెప్పారు. మనం ఈ సైన్స్ ప్రకారం తీసుకుంటే 84 లక్షల రకాలు అనుకోవాలి అంతే. ఇంకా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ విభజన అనే దాంట్లో మళ్ళీ ఇవి ఇన్నే లక్షలు ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి లేదు. కొన్ని అంశాల్లో తీవ్రమైనటువంటి పెరుగుదల, కొన్ని అంశాల్లో తీవ్రమైనటువంటి తరుగుదల, కొన్ని అంశాలు దీంట్లో పేర్కొనేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటివి కనుమరుగే అయిపోయినాయి, అంతరించిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉండేటువంటి ఈ పెద్ద పెద్ద జంతువులు ఉన్నాయి ఒకప్పుడు సృష్టిలో, వాటి అవన్నీ లేవు. అది
అదే డైనోసార్లు గురుగారు. డైనోసార్లు లాంటివి లేవు కదా. భూమిలో వచ్చినటువంటి మార్పుల వల్ల ప్రకృతిలో అవి జీవించలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి అవి లేవు, అంతరించిపోయినాయి. అట్లా అంతరించినటువంటి రకాలు కూడా ఈ 24 లక్షల రకాలు అనే దానిలో కొన్ని అంతరించిపోతూ ఉంటే కొన్ని కొత్తవి పుడుతూ ఉంటాయి. ఇవి కేవలం రకాలు. మళ్ళా ఒక్కొక్క రకంలో తీసుకుంటే కోటాను కోట్లు, మానవులే 800 కోట్లు ఉన్నారు. ఇంకా అవిగా అనేకమైనటువంటి జీవరాశులు తీసుకుంటే కోటాను కోట్లు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఈ లెక్క కింద ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ దశలలో శిల దగ్గర నుంచి జంతువు దాకా పరిణామం అయ్యారని, ఆ శిలల కాటి నుంచి కొందరేమో 84 లక్షల మానవ జన్మలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. జన్మల సంగతి అటు ఉంచండి. అసలు నరులు 4 లక్షలు ఉన్నారంటే 4 లక్షలే ఉన్నారా ఏమైనా నరులు? 4 లక్షల రకాల, లేకపోతే 4 లక్షలు అనేది ఎప్పటి లెక్క? ఎప్పుడో వేదకాలంలో అప్పటికి తీసుకున్నా కూడా మొత్తం అప్పటికి ఆ కాలానికి తీసుకున్నప్పటికీ కూడా లక్షల్లో కాదు, కోట. వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఇంకా విశ్వంగా అంతటా ఉన్నటువంటి ప్రపంచాన్ని లెక్కేసుకుంటే కోట్లలోనే ఉంటారు అప్పటికి. 250 కోట్లు. ఇప్పుడు ఒక్క భారతీయులు చైనీయులు వీళ్ళిద్దరు కలిస్తే వాళ్ళు ఇల్లు కలిపి 150 130 250 కోట్లు అనేటి చెప్తున్నాడు, కానీ నిజానికి 280 కోట్లు అయింది ఈ 10 ఏళ్లలో. కాబట్టి ప్రపంచం ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, ప్రపంచం మొత్తానికి. ఈ పంచభూతాల నుండి సత్వగుణ సూక్ష్మ ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, పృథ్వీలు చీలిపోయి సూక్ష్మ పంచభూతములు అయ్యాను. ఈ పంచభూతాల నుండి ఈ సత్వగుణము, సూక్ష్మ ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, పృథ్వీలు చీలిపోయి సూక్ష్మ పంచభూతాలు అయినాయి. ఇవి ఈ పంచభూతాలకి అధిష్టాన దేవతలు. ఈ పంచభూతాలు మామూలుగా కనపడుతున్నటువంటి, స్థూలంగా కనపడుతున్నటువంటి పంచభూతాలకు ఇవి అధిష్టాన దేవతలుగా అయినాయి సూక్ష్మ రూపంలో. భూదేవి అంటామండి. భూమి అంటే మట్టి మశానం. కానీ భూదేవి భూమి యొక్క అధిష్టాన దేవత. ఈ భూమి అనేటువంటి పంచభూతానికి అధిష్టాన దేవతగా భూదేవి ఉంది. తమో గుణం వల్ల పృథివీ వస్తే, సత్వగుణం వల్ల పృథివీ యొక్క అధిష్టాన దేవత భూదేవి వచ్చింది. తమో గుణం వల్లనేమో భూదేవి అయితే, భూమి అయితే స్థూలంగా ఉండేటువంటి భూమి. తమో గుణం వల్ల స్థూలంగా ఉండేటువంటి భూమి ఉంటే, సత్వగుణం వల్ల పృథివీ యొక్క సూక్ష్మాంశమైనటువంటి అధిష్టాన దేవత అనే భూదేవి వచ్చింది. తమో గుణం వల్ల జలం వస్తే, సత్వగుణం వల్ల వరుణదేవుడు అనేటువంటి దానికి అధిష్టాన దేవతగా ఉండేటువంటి వరుణదేవుడు అనేది సూక్ష్మాంశంగా ఉంది. స్థూల రూప అగ్ని ఏమో తమో గుణం వల్ల వచ్చింది. కనపడుతున్నటువంటి మండుతున్నటువంటి అగ్నిగా రూపంతో కలిగి ఉన్నటువంటి అగ్ని స్థూలంగా వస్తే స్థూల రూప అగ్ని తమో గుణం వల్ల వచ్చింది. అన్నీ కూడా ఈ గుణాలన్నిటితో తమో గుణం వల్ల స్థూల రూపంతో వస్తే, సూక్ష్మ రూపంతో ఉండేటువంటి వాటి యొక్క అధిదేవతలుగా అయినాయి. దానివల్ల వస్తే సత్వం నుంచి ఏమైంది? స్థూల రూప అగ్ని ఏమో తమో గుణం వల్ల కనబడుతుంటే, సూక్ష్మ రూప అగ్ని సత్వం నుంచి అగ్నిదేవుడు అనేటువంటి అధిష్టాన దేవుడు వచ్చాడు. ఇట్లా 3 గుణాలతో సృష్టి వచ్చింది. భూమి జడం కదా, భూమి తొక్కకూడదు అంటారు. భూదేవి, శ్రీదేవి విష్ణుమూర్తి యొక్క భార్యలు అంటారు. మరి భూదేవికి క్షమాపణ చెప్పాలి. పొద్దున్న లేవగానే నీ మీద నడుస్తున్నాం, నిన్ను తొక్కుతున్నాం, నీ మీద మల విసర్జన చేస్తున్నాం, నిన్ను క్షమించు, నాకు తప్పలేదు అని భూదేవిని ప్రార్థించాలట. ఈ భూమిని మట్టిని ప్రార్థిస్తున్నారా? భూమి యొక్క అధిష్టాన దేవతని ప్రార్థిస్తున్నారు. కాబట్టి స్థూల రూపంలో ఉండేదాన్ని కాకుండా ఈ స్థూల రూపంలో ఉండేదానికి అధిష్టాన దేవతగా ఉండే భూదేవిని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇదంతా దాని మీదే చరిస్తున్నాం, దాని మీదే సకల చర్యలు జరుగుతున్నాయి, దాని మీదనే అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ భూమి అనే దాని మీదనే జీవులన్నీ కూడా దీని మీదే ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా వేరే చోట ఎక్కడా లేవు. ఉత్పత్తి నాశనాలతో సహా పరిణామం చెందడం కూడా దీంట్లోనే, భూమిలోనే బూడుస్తున్నారు. అన్నీ జరుగుతున్నాయి. అన్ని చర్యలు కూడా
దీని మీద జరుగుతున్నాయి. మరి దేన్ని ప్రార్థిస్తున్నామంటే దీనికి సూక్ష్మాంశంగా ఉండే భూదేవిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ భూమిని మట్టిని కాదు, దాని యొక్క అధిష్టాన దేవతను. కనుక ఈ సృష్టిలో సత్వగుణ పంచభూతాలు ఉన్నాయి. అవి మళ్ళా రజోగుణ పంచభూతాలు ఉన్నాయి, తమోగుణ పంచభూతాలు ఉన్నాయి. 5 పంచభూతాలు 5 బయట కనపడుతున్నటువంటి స్థూలంగా కనపడుతున్నటువంటివన్నీ ఏమో తమోగుణ అంశాలుగా అయి ఉన్నాయి. సత్వగుణ భూతాలేమో స్థూల పంచభూతాలకి అధిష్టాన దేవతలు. ఆ సత్వగుణంగా ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటివేమో అధిదేవతలుగా ఉన్నాయి స్థూలంగా ఉండే పంచభూతాలు. రజోగుణ సూక్ష్మాకాశము వాయు, అగ్ని, జలం, పృథ్వీలు చీలిపోయి రజోగుణ సూక్ష్మ పంచభూతాలు అయినాయి. మళ్ళీ రజోగుణంతో కూడినప్పుడు రజోగుణ పంచభూతాలు అయినాయి. ఈ రజోగుణ సూక్ష్మభూతాలే పంచీకరణ అయినాయి. మళ్ళీ తమోగుణ సూక్ష్మాకాశము వాయు, అగ్ని, జలము, పృథ్వీలు చీలిపోయి తమోగుణ పంచభూతాలు అయినాయి. ఈ తమోగుణ సూక్ష్మభూతాలే, ఈ తమోగుణంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మభూతాలే మళ్ళీ స్థూలంగా కనపడేసరికి మనకు బయటికి కనపడుతున్నాయి. స్థూలంగా ఉండేటువంటి పంచభూతాలుగా కనపడుతున్నాయి. సూక్ష్మంగా ఉండే స్థితిలో వాటికి అధిష్టాన దేవతలుగా, అది ఏ సూక్ష్మంగా సత్వగుణ సూక్ష్మంగా ఉన్నప్పుడు, సత్వగుణంతో కూడినటువంటి సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అధిష్టాన దేవతలుగా ఉన్నాయి. ఈ సృష్టికి ఒక కారణం ఉంది. ఈ సృష్టికి ఒక కారణం అనేది ఉంది, ఒక ప్రయోజనము ఉంది. ఈ జీవులు అవిద్య నుంచి, అజ్ఞానం నుంచి, బంధం నుంచి విముక్తి పొంది సాధకులై సద్గురువుని అవతార పురుషుని ఆశ్రయించి ముందు వారిలో ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని మార్చుకుంటూ తమోగుణం నుంచి రజోగుణంకు, తమో రజోగుణాల నుంచి విడుదలై సత్వగుణానికి వచ్చి సత్వగుణం నుంచి శుద్ధ సత్వగుణంలోకి, శుద్ధ సత్వగుణంలో సచ్చిదానంద అనుభవం పొంది జ్ఞానులై తరువాత విశుద్ధ సత్వగుణము ద్వారా విజ్ఞాన స్వరూపం అయ్యేటటువంటి పరమపద సోపాన పటం ఇక్కడ ఉన్నది. మెట్లెక్కాలి ప్రతివాడు ఖచ్చితంగా ఈ మెట్లెక్కి ముక్తిని సాధించాలి. ఆ ముక్తి పొందడానికి అనుగుణమైనటువంటి జన్మలు, కర్మలు, ఉపాధుల యొక్క మార్పిడి, సంసారము, మిమ్మల్ని ప్రేమించేవారు, మిమ్మల్ని ద్వేషించేవారు, మిమ్మల్ని కష్టపెట్టేవారు, మిమ్మల్ని బాధించేవారు, ఇంతమందిని తీసుకొచ్చి నీ బుద్ధికి పదును పెట్టి చివరికి 3 గుణాల నుండి విడుదలయ్యేట్లుగా ఇక జన్మ వద్దురా బాబోయ్ అనేట్లుగా చేసి సంస్కారాల నుంచి విడుదలయ్యేటట్టుగా చేస్తున్నారు. దీంట్లో మీ అందరిలో కూడా శుద్ధ సత్వగుణం ఉంది. అది అంతరాత్మగా పనిచేస్తోంది. అంతరాత్మ ప్రబోధిని బట్టి దేవుడు ఉన్నాడో లేదో అని నమ్మని వాళ్ళకు కూడా ఒక భక్తి విశ్వాసం కలిగేటట్టుగా అందరిలోనూ సత్వగుణం పనిచేస్తుంది. కొన్ని జన్మలు వెనకబడ్డ వాళ్ళకి తక్కువగా పనిచేస్తుంది, కొన్ని జన్మలు ముందుకెళ్ళిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. చూడండి, దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి పరిశీలించుకుంటే ఈ సృష్టికి అనే దానికి ఒక కారణం ఉంది, ఓ ప్రయోజనము ఉంది. ఈ జీవులన్నీ కూడా అవిద్య నుంచినే కలిగాయి. అవిద్య నుంచి, అజ్ఞానము నుంచి, ఆ అజ్ఞానంలో నుంచి బంధం అనేది ఏర్పడింది. ఆ బంధం నుంచి విముక్తి పొంది, ఆ విముక్తి ఈ బంధాల నుంచి విముక్తి పొందడం అంటే ఈ ప్రాపంచిక భావంలో నుంచి, నేనున్నాననే భావంలో నుంచి, ఈ పుట్టుక రావడానికి కారణమైన సంకల్పాలు కలగడంలో నుంచి, వాటన్నిటి నుంచి అధిగమించితేనే కదా. వాటిని అధిగమించేదానికి సాధకుడైనాడు. అధిగమించే సాధకుడైన తర్వాత సద్గురువుని అవతార పురుషుడని ఆశ్రయించి, ఆ సద్గురువే అవతార పురుషుడు నన్ను దాటించడానికి అని ఆశ్రయించి ముందు వారిలో ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని మార్చుకుంటూ, ఈ ఆశ్రయించిన సాధకుల్లో స్వభావాలు ఉన్నాయి కదా, అవి వాటిలో మార్పు రాకపోతే ఏ విధంగానూ దాటించే కాదు. ముందు స్వభావరీత్యా తన స్వభావాన్ని మార్చుకుంటూ తమో గుణం నుంచి రజోగుణానికి, తమో రజోగుణాల నుంచి మళ్ళా విడుదలై సత్వగుణానికి వచ్చి, సత్వగుణం నుంచి శుద్ధ సత్వగుణంలోకి. శుద్ధ సత్వగుణం అనేది మొన్నటి క్లాసులో వచ్చింది. ఇంకా గుణాలతో కూడకముందు
మాయాద్వారం దగ్గరికి వచ్చి నిలబడినప్పుడు ఇంకా అక్కడ శుద్ధ సత్వగుణంగానే ఉన్నదానికి గుణాలు తోడైన తర్వాత అవి విక్షేపం చెందిన తర్వాత ఆ శుద్ధ సత్వగుణం అనేది పోయి మలిన సత్వగుణంగా మారింది అని సమిష్టికి చెప్పారు అక్కడ. అట్లనే వెష్టిలో కూడా ఈ 3 గుణాలైనటువంటి మొదట సత్వగుణము, రజోగుణ, తమో గుణాల నుంచి విడుదలై సత్వగుణానికి వచ్చి ఆ సత్వగుణం నుంచి మళ్ళా శుద్ధ సత్వగుణంలోకి, ఆ సత్వగుణంలో కూడా దీంతో తాదాత్మ్యం చెందుతున్నాడు కాబట్టి సుఖాభిలాష, సుఖాభిపేక్ష అంతా కూడా, ఆపేక్ష అంతా కూడా దాంతోనే సత్వగుణంలో ఉంది కాబట్టి ఆటి నుంచి మళ్ళీ శుద్ధ సత్వగుణంలోకి ప్రపంచం అనే మలిన భావన, ప్రపంచం అనే భావనలో, నేననే భావనలో నుంచి విడుదలైనంటే స్థితిలోకి శుద్ధ సత్వగుణంలోకి పోవాలి. ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలో సచ్చిదానంద అనుభవం పొంది ఈ సత్తు, చిత్తు అనేటువంటివి వీటికి కలుగుతున్నటువంటి ఆనందం అనేటువంటి ఆ అనుభవం, ఏ అనుభవం శరీరానికి కలుగుతున్నటువంటి ఈ అనుభవాలు ఇక్కడ ప్రోగు చేసుకున్నవి కాకుండా శుద్ధ సత్వగుణంగా ఉన్నప్పుడు ఈ గుణాలతో కూడి ప్రపంచంతో తాదాత్మ్యం చెంది వీటి వల్ల ఏర్పడుతున్నటువంటి ద్వంద్వాలు కాకుండా ఉన్నది అది ఒక్కటేనని, అది తప్ప మరొకటి లేదని, ఆ ఒక్క దాంట్లోనే ఆ ఒకటి ఈ సృష్టికి కారణమైన దాంట్లో నేను కల్పించుకున్నదే ఈ సర్వము అనేటువంటి అక్కడికి పోయి ఆ ఆనందం అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఆ సచ్చిదానంద అనుభవం కూడా, ఆ సచ్చిదానంద అనుభవం పొంది జ్ఞానులైన తర్వాత మళ్ళీ విశుద్ధ సత్వగుణం, ఆ సచ్చిదానందం పొందినటువంటి జ్ఞానం కూడా సచ్చిదానందం కూడా లేదు, విశుద్ధ సత్వగుణము ద్వారా విజ్ఞాన స్వరూపం అయ్యేటటువంటి పరమపద సోపాన పటం, అక్కడి నుంచి మళ్ళా శుద్ధ సత్వగుణం నుంచి విశుద్ధ సత్వగుణం అనే స్థితి లేకపోయేటువంటి పరమపద సోపాన పటం ఇక్కడ ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు. పరమపద సోపాన పటం యొక్క దాంట్లో నుంచి మెట్లెక్కాలి. మెట్లెక్కి ప్రతివాడు ఖచ్చితంగా మెట్లెక్కి ఏం చేయాలంటే ముక్తిని సాధించే పరంగా పోతున్నాడు. ఈ ముక్తి పొందడానికి అనుగుణమైనటువంటి జన్మ కర్మలు, ఉపాధుల యొక్క మార్పిడి, మళ్ళీ సంసారం, మళ్ళీ మిమ్మల్ని ప్రేమించేవారు, ద్వేషించేవారు, కష్టపెట్టేవాళ్ళు, బాధించేవాళ్ళు, ఇంతమందిని అన్నిటినీ తీసుకొచ్చినది ఎక్కడ? నువ్వు ప్రపంచాన్ని భావించి ప్రపంచం అనే బంధంలో ఉన్నంత వల్ల, దాంట్లో దేహమే నేననే భావనలో ఉన్నందువల్ల ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ఇవన్నీ దేహాన్ని బట్టి, దేహంతో మళ్ళీ తాను కన్నట్టంటి వాళ్ళు, తన సోదరులు, తన భావమరుదులు, తన బంధాలు ఏర్పడినవన్నీ కూడా శరీరంగా భావిస్తున్నటువంటి దానికే ఈ బంధాలన్నీ కదా. శరీరంలో ఉండి నేనని భావిస్తున్నటువంటి ఎరుక అనేది అఖండంగా, ఇట్లా ఖండాఖండాలు కాకుండా అఖండంగా చూసుకున్నప్పుడు అన్నీ ఒక్కటిగానే ఉంది. వేరువేరుగా, శత్రుమిత్రులుగా ఇవన్నీ కూడా శరీర భావనతో కనపడేటివే. నిజానికి ఆ భావనతో చూస్తే అనేకంగా లేవు, అక్కడ ఒక్కటిగానే ఉంది. అట్లా ఒక్కటిగా ఉన్నటువంటి ఆ స్థితిలోకి, శుద్ధ సత్వగుణంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలోకి పోయినప్పటికీ, ఆ మెట్లెక్కిపోయినప్పటికీ అక్కడికి ఆ ముక్తి పొందడానికి అనుగుణమైనటువంటి జన్మకర్మల ఉపాధుల యొక్క మార్పిడే ఈ సంసారం అనేది. ఈ మిమ్మల్ని ప్రేమించి, ద్వేషించి, కష్టపెట్టి ఇవన్నీ వచ్చినది కేవలం ఆ దేహం అనేటువంటి దేహాత్మ భావంతోనూ ప్రపంచ భావంతోనూ వచ్చినాయి. ఇక వీటన్నిటిని తీసుకొచ్చి నీ బుద్ధికి పదును పెట్టి చివరికి 3 గుణాల నుంచి విడుదలయ్యేటట్లుగా ఈ బుద్ధికి పదును పెట్టి ఈ విధంగా విచారణ ద్వారా నువ్వు ఒక్కొక్క భ్రాంతిని తొలగించుకుంటూ పోతే, ఆ బుద్ధికి పదును పెట్టి అప్పుడు ఈ 3 గుణాల నుంచి విడుదలయ్యేటట్లుగా, ఈ 3 గుణాలతోనే, ఈ 3 గుణాలతో కూడిన దాంతోనే ఈ జన్మకర్మలు అనేటువంటి చక్రం వచ్చింది. ఆ చక్రంలో నేను పన్నాను. దీంట్లో నుంచి విముక్తి కావాలంటే దీంట్లో నుంచి ఈ 3 గుణాల నుంచి కూడా విడుదల అయిపోవాలి. ఇక వద్దురా, ఇక జన్మ వద్దురా బాబోయ్ అన్నట్లుగా చేసి నిన్ను సంస్కారాల నుంచి విడుదలయ్యేటట్టుగా చేస్తున్నారు. దీంట్లో మీ అందరిలో కూడా సత్వగుణం ఉంది, అందరిలో కూడా ఉంది. అందరిలో కోపిష్టిగా ఉన్నవాడు, చాలా తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి వాడు, చాలా ప్రవర్తనారీతిగా పిచ్చిగా ప్రవర్తించేవాడు, లేకపోతే ఇంకా తీవ్ర మోహావేశంతో ఉన్నవాడు,
ఉన్మాదిగా ఉన్నవాడు, ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆ 3 రకాల 3 గుణాలు ఉన్నాయి. కానీ ఒకటి అణిగి ఉంటే విజృంభిస్తున్నటువంటి గుణాలే ఒక్కొక్క వానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వాడు ఇట్లాంటోడు, వాడు అట్లాంటోడు అని చెప్పుకోవడానికి కారణమైనటువంటిది ఒక్కొక్కటి విజృంభించడమే వానిలో. ఆ విధంగా అందరిలోనూ కనపడేటువంటి మనలో, తర్వాత మన ఎదురుగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి మిగతా వాళ్ళందరిలో కూడా ఉన్నాయి. ఈ శుద్ధ సత్వగుణం కూడా ఉంది, అన్ని గుణాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రకోపిస్తున్నటువంటివి ఇవన్నీ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి దీంట్లో అందరిలో కూడా, మనందరిలో కూడా మిగిలిన వాళ్ళు వీళ్ళని మనం వేరుగా చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరిలో కూడా శుద్ధ సత్వగుణం కూడా ఉంది. ఇది అంతరాత్మగా పనిచేస్తోంది అది. దాన్ని వినియోగిస్తే వాడు ఆలోచన, బుద్ధి విశ్లేషణతో వినియోగిస్తే వాని ప్రవర్తన ఎట్ల పడితే అట్లా ఉండదు. అది అంతరాత్మగా ఉండే దాని జోలికి పోడు కదా. బాహ్య ప్రపంచంగా ఉండి కనపడుతున్నటువంటి నామరూపాలతో కూడి వాడు కనపడతానే, ఓహో వాడు నాకు శత్రువు, వస్తానని నాకు ఎదురు అని చెప్పి వాని గురించి తిట్టుకునేటువంటి ఈ విధంగా బయట నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి. అంతర్ముఖంగా అంతరాత్మలోకి చూసుకుంటే అందరిలోనూ ఉంది అది. శుద్ధ సత్వగుణం కూడా ఉంది. ఆ అంతరాత్మగా పనిచేస్తున్నటువంటి దాన్ని, అంతరాత్మ ప్రబోధిని బట్టి నువ్వేం చేయాలి అప్పుడు? ఏదైతే నడిపిస్తుందో దాన్ని, అది దేవుడు ఉన్నాడో లేదో అని, ఆ దేవుడు అనేటువంటి ఏది నడిపిస్తోంది నిన్ను, ఏది నడిపిస్తుంటే ఉందో అదే అక్కడ ఒక శక్తిగాను, దేవతగాను నువ్వు భావించినటువంటిది కనిపించేదేమి కాదు అది. అది అంతటా ఒక్కొక్క చర్య చేయడానికి అధిష్టాన దేవతగా ఏదైతే ఉందో అదే దేవుడుగా ఉన్నది. అట్లా అంతరాత్మతో ఆలోచిస్తే ఈ నమ్మని వాళ్ళు కూడా ఒక భక్తి విశ్వాసం కలిగేటట్టుగా అందరిలోనూ సత్వగుణం అనేది పనిచేస్తుంది. సత్వగుణ ప్రధానంగా గనక అంతరాత్మ ప్రభావం వాడు ఆలోచిస్తే వానిలో బాహ్యంగా ఉండేటివి కొన్ని అణిగిపోయి ఆ సత్వగుణం అనేదే ఈ భక్తి విశ్వాసాన్ని అన్నిటిని కూడా కలగజేస్తుంది. అది తక్కువైపోయి మిగతాటివి ఎక్కువైపోయినాయి అనుకో ఎవరిలోనైనా, ఆ సత్వగుణం అనేది లేనప్పుడు ప్రతిదానికి ఏ విషయమైనా సరే ఇంక ప్రకోపించే విధంగా ఉంటుంది మిగతా గుణాలతో. ఒకటేమో అజ్ఞానము, ఒకటేమో ప్రకోపించేది. ఈ రెండు కూడి ఆ రెండు విజృంభించి ఇక వానికి భక్తి విశ్వాసం అనేది లేనట్టుగా ప్రవర్తిస్తుంటారే, ఆ విధంగా తయారవుతుంది. కాబట్టి కొన్ని జన్మలు వెనకబడ్డ వాళ్ళకి, ఆ కొన్ని జన్మల్లో వెనకబడి ఉండే వాళ్ళకి తక్కువగా పనిచేస్తుంది. కొన్ని జన్మలు ముందెళ్ళిన వారికేమో వాళ్ళు ఏదో ఒక జన్మలో ఏదో కొంచెమైనా విచారణ, భక్తి కలిగి ఉండే వాళ్ళలో మళ్ళీ ఇంకా జన్మల్లో కొంచెం పురోగమించి ఇంకో మార్గానికి పోయింటారు. గత జన్మలో ఏ భక్తి మూఢభక్తిలో ఉన్న వాళ్ళే మళ్ళా జన్మలో విచారణ జరిపేటువంటి స్థితిలోకి వచ్చి విచారణ చేస్తారు. తాన మూలం తాను తెలుసుకునేకి. ఇంకా జన్మలు పోయేతలకే తనకు కారణమైనది ఏదో, తాను ఏ రకంగా తాను ఈ జన్మకు వస్తున్నాడో, ఆ తను చేసేటువంటి కర్మల వల్ల, దాని ఫలితాల వల్ల శరీరాన్ని మళ్ళీ తగిలించుకుంటున్నాడో, దాంట్లో నుంచి ముడిలో నుంచి విడిపోయి ఆ చక్రంలో తిరగకుండా ఉండడానికే గురువుని ఆశ్రయించి చేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ ఒక్క జన్మలో జరగలే. అనేక జన్మల పరిణామాల్లో ఒక్కొక్క జన్మలో ఒక్కో రకంగా ప్రవర్తించి ఆ జంతు ప్రవర్తన, జంతు వాసనలన్నీ పోయి శుద్ధ సత్వగుణం స్థితిలోకి రావడానికి మామూలు సత్వగుణమే విజృంభిస్తే తాను భక్తి విశ్వాసాలు కలిగి మళ్ళీ దానిలను విచారించి ఇంకా పైమెట్టుకుపోయినప్పుడు శుద్ధ సత్వగుణము, విశుద్ధ సత్వగుణము, ఇంకా గుణములే లేనటువంటి గుణరహిత స్థితికి పోయేకి ఇవన్నీ మెట్లుగా పనిచేస్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ బైబిల్లోడు దోధరించాడు. ఈ మెహర్ బాబా వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర కూడా వాళ్ళు అంతకుముందు విచారించినటువంటి పాశ్చాత్యుల దగ్గర కూడా, పాశ్చాత్య గ్రంథాల్లోటి కూడా వీళ్ళు సేకరించి వాటిలోటి భావాలు కూడా చెప్పారు. బైబిల్లో చెప్పినట్టుగా అందరూ గురి వద్దకే పరిగెత్తుతున్నారు. అంటే గురి అంటే మోక్షము. ప్రతి జీవి కూడా ముందుకో వెనక్కో పరుగు తీస్తున్నాడు. అనేక జన్మల పునర్జన్మలతో, అనేక సంసారాలతో పడుతూ, కొట్టుకుంటూ, కింద పడుతూ
మళ్ళీ ఈదుతూ గమ్యం కోసం ప్రయత్నిస్తూ మళ్ళా ఫెయిల్ అవుతూ మరొక జన్మకి వెళ్తూ చివరికి ఇలా ప్రయాణం అంతా కూడా ఆ గురి ఏదైతే ఉందో ఆ గురి అనేటువంటి ఆ మోక్షానికే చేరుతుంది. ఇలా జరగాలని ఈ జగత్తు సృష్టించబడక ముందు, ఈ జగత్తుకు పునాది వేయబడక ముందే ఒక ప్రణాళిక రచించబడింది. ఇట్లా జరగాలి, ఇట్లా పుట్టాలి, ఇట్లా కావాలి, ఇదిగో ఇవన్నీ ఈ జన్మలు ఈ విధంగా ఎత్తాలి, దీంట్లో మళ్ళీ ప్రయాణం ఈ విధంగా, ఇవన్నీ ఈ సృష్టించకముందే, ఈ సృష్టి అనేది సృష్టించకముందే, ఈ జగత్తుకు పునాది అనేది వేయకముందే ఒక ప్రణాళిక అనేది రచించబడి ఉంది అని వాళ్ళ బైబిల్లో ఉందంట. ఈ సృష్టి జగత్తుకు పునాది వేయకముందే, ఈ సృష్టి జరగకముందే ముందే ఒక ప్రణాళిక రచించబడి ఉంది అని. కనుక ఆ ప్రణాళికే ఈ సృష్టికర్త బ్రహ్మ మనందరి కోసం చేశాడు. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారమే సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మ మనందరి కోసం చేశాడని, మనల్ని కష్టపెట్టడానికి కాదు, మనల్ని ఉద్ధరించడానికి చేశాడు ఈ సృష్టి. దానిని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకొని తొందరగా గమ్యం చేరుతున్నారు అని వాళ్ళ గ్రంథంలో వాళ్ళు రాసినటువంటి వ్యాఖ్యానం ఇది. సృష్టి అనే దానికి ముందుగానే ఈ విధంగా కార్యాచరణ ఉండాలి అని ఓ ప్రణాళిక ముందే తయారు చేసుకున్నారు. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం మాత్రమే సృష్టి అనేది జరగబడింది. దాంట్లో మళ్ళీ ఈ కష్టాలన్నీ ఇవన్నీ కల్పించి అన్నీ చేయడానికని కాదు, దీని ప్రకారం ఈ ప్రణాళిక అనే దాన్ని బ్రహ్మ మన కోసం చేశాడనే భావంతో మనల్ని కష్టపడడానికి కాదు, ఉద్ధరించడానికని. ఆ ఉద్ధరించే మార్గాన్ని పట్టుకొని ఆ సృష్టి దానిని అర్థం చేసుకొని సద్వినియోగం చేసుకొని ఆ గమ్యం చేరాలి అని వాళ్ళ గ్రంథంలో రాసినటువంటి ఉదాహరణ తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ అర్థం కాని వాళ్ళు నాస్తికులై, భక్తులు కాకుండా అవిశ్వాసులై, చార్వాకుల వలె స్వార్థపరులై, ఇహలోక సుఖమే సత్యమని, స్థూల శరీరానికి ఒకే జన్మని, ఒకే మరణమని, మరణించడమే మోక్షమని, జీవించుండగానే సుఖపడాలని, అది నీ చేతిలోనే ఉందని, స్వార్థంగా ఎవరైనా సరే బాధించి అయినా ఎవరినైనా సరే బాధించి అయినా సరే స్వార్థంగా నీ సుఖం నువ్వు పొందాలని చార్వాక సిద్ధాంతం. అన్నింటిలోనూ ఇవన్నిట్లో కూడా చాలా చర్చ జరిగింది. దీనిలన్నింటిలో కూడా చర్చ జరిగింది. చార్వాకం అనే దాంట్లో ఆ చార్వాకుడు అనే ఆయనే నాస్తికత్వాన్ని ప్రబోధించాడు. నిజానికి చార్వాక్ అనే పత్రిక ఉండేది, ఆగిపోయింది ఇప్పుడు అది. ఒకప్పుడు మేము ఇంటర్లో ఉండగా ఆ పత్రిక బయట కూడా పత్రిక దొరికేది. చాలా గమ్మత్తుగా నిజానికి అవి చదివినప్పుడు అవి 4-5 కాపీలు నేను కూడా తీసుకున్నా అవి అప్పట్లోను. వాళ్ళ వాదనలు విన్నప్పుడు మనం కూడా నిజంగా దానికి ప్రభావితమై ఇది నిజమే కదా, కంటికి కనపడుతున్నటువంటి నిజంగా కనపడుతున్న దాన్నే ప్రతిపాదిస్తున్నారు కదా ఇల్లు అని అనుకుంటాము. అప్పుడు మనకు అంతటి మామూలుగా చదివేవాడు, మామూలుగా భావించేవాడు, జగత్తుతో తాదాత్మ్యం చెందేవాడు, జగత్తులోని విషయాలతో ఉద్రేకపడేవాడు కనుక చదివితే నిజమేనేమో ఇది అనేటట్టు ఉండేది. ఎందుకంటే కంటి ముందు ఉన్నదాన్ని మాత్రమే చూడడం అనేది ఒకటి వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో. పదార్థ విజ్ఞానం ప్రకారం పదార్థం అనేది ఉంది, అది అన్నిటితోనూ మనం స్పందిస్తున్నాము, దాన్ని చూసి దాని ప్రకారమే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనేది ఒకటి. రెండోది, ఈ జన్మ అనేది ఇప్పుడు కనపడుతుంది, జన్మ వచ్చింది మళ్ళా మరణిస్తుంది, దేహం వచ్చింది దేహం పోతుంది, అంతేగాని మళ్ళా జన్మలు ఏముంటున్నాయి, ఇక్కడే పుట్టి ఇప్పుడు ఒక జన్మే ఉంది అనేటువంటిది ఒకటి. తర్వాత ఇహలోకం అనేది కనపడుతోంది, ఇహలోకంలో జరిగేటువంటి ఈ సుఖము అనేది జరుగుతోంది, దుఃఖము ఉంది దీంట్లో. ఈ సుఖం కోసమే మనం పోరాడాలి. స్థూల జన్మ అనేది శరీరానికి ఒకటే జన్మ ఉంది, ఒకటే మరణం ఉంది. ఆ మరణించడమే మోక్షం అంటేను, ఇంకా మళ్ళా వేరే మోక్షం లేదు. ఇదంతా బోధిస్తుంది అది. అది నీ చేతిలోనే ఉంది కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి, ఎప్పుడూ సుఖపడడానికి ప్రయత్నించాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, స్వార్థంగా ఎవరినైనా బాధించైనా సరే, నీ స్వార్థం నీ సుఖం కోసం నువ్వు ఇంకోరిని బాధించైనా సరే నువ్వు సుఖం పొందాలా అనేటువంటి స్వార్థపూరితమైనది అది బోధిస్తోంది. ఇది చార్వాకుని యొక్క సిద్ధాంతం. వీటన్నిటిలో కూడా ఇంతకుముందే గతంలోనే అనేక మంది
చర్చ జరిగింది. మళ్ళీ అవన్నీ కనుమరుగైపోయినాయి. ఒకవేళ ఆ వాదాన్ని నమ్మి నిజమే అనుకునేటట్టయితే ఇంతమంది భక్తులంతా ఉండిండేవాళ్ళు కాదు. ఏ తిరణాలకో లేకపోతే ఏ నదిల్లో పుష్కరాలు ఎక్కడ ఏం జరిగినా కూడా ఇంతమంది కోటాను కోట్ల మంది భక్తులు పోయిండేవాళ్ళు కాదు, ఈ చార్వాకుని యొక్క సిద్ధాంతం కనుక నమ్మితే. కాబట్టి ఆ చార్వాక్ అనే సిద్ధాంతంతో కొంతకాలం నడిపారు. ఇక ఇప్పుడు లేదు. ఆధునికంగా వచ్చినటువంటి నాస్తికవాదం కూడా దీని ఆధారంగా వచ్చిందే. నాస్తికవాద పత్రిక అది, చార్వాక్ అనే పత్రిక నడిచేది. ఇప్పుడు లేదు, మూసేశారు. అయితే చార్వాక్ సిద్ధాంతం ఇవన్నీ కూడా ఇలా వచ్చినాయి. ఇవి వచ్చి ఏం చేశాయంటే ప్రపంచం కళ్ళెదురుగా కనపడుతున్నటువంటి దాంతోనే తాదాత్మ్యం చెంది, కళ్ళెదురుగా కనపడుతున్నటువంటిది సుఖాన్ని ఇస్తోంది, కళ్ళెదురుగా కనపడుతున్న దాంట్లోనే దుఃఖం కూడా ఉందనుకోండి. ఉన్నప్పటికీ సుఖం కోసం అరువులు దాటి దుఃఖాన్ని లేకుండా చేసుకోవాలంటే పక్కనుండి వాని దాన్ని లాక్కోనో లేకపోతే ఇంకోటో లేదంటే నీ స్వార్థంతో ఏదైనా చెయ్యి అనే స్థాయిలోకి దిగజార్చి కనపడే ప్రపంచమే నిజమని, ఇవన్నీ లేనివని, ఈ భక్తి భావాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి కొన్ని పుడితే కొన్ని రకరకాలైనటువంటి ఇది ఇట్లా కాదు అట్లా కాదని చెప్పి సిద్ధాంతరీత్యా సిద్ధాంతాలు తయారు చేసినాయి. ఇవన్నీ ఏమైనా ఇవన్నీ చర్చకు వచ్చినాయి. ఇవన్నీ ఎంతోమంది ఎంతో గొప్ప గొప్ప అయినటువంటి ఈ చార్వాకుడు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం కంటే ఇంకా గొప్ప అయినటువంటి మహామునులు అనేక మంది చర్చకు వచ్చింది. కాబట్టి చర్చకు వస్తే అవేమి నిలబడలేదు. ఆ నిలబడకుండా కాకపోతే ఏమైందంటే భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు పురోగమించలేక, కొంతమంది భక్తి మార్గం లేకుండే వాళ్ళు పురోగమించే కూడా భక్తి మార్గం నుంచి పురోగమించి జ్ఞానం వైపు పోతేనే ఏదైనా ఇంత తెలుసుకునేదానికి విశ్లేషణ జరిగేదానికి, ఆ విశ్లేషణలో ఈ ఏర్పడినటువంటి భ్రాంతులు తొలగిపోయేదానికి కారణమవుతుంది. అట్లా కాకుండా కేవలం భక్తి మార్గంలో కొందరు, కేవలం మత ప్రాతిపదికగా కొందరు కేవలం ఇలా పోయినారు. అసలు సిద్ధాంతమేమో సిద్ధాంతరీత్యా విచారించి పూర్వాపరాలన్నిటినీ విశదపరుస్తున్నటువంటి సత్యాన్వేషంగా ఉంది ఇది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మతాలనే సిద్ధాంతాల కాటికి వచ్చింది. ఇది ఈ పేరా రేపు మిగతా చెప్పుకుందాం, సమయం సరిపోయింది. మంగళం చెప్పబ్బా వెంకటేశం. జై సద్గురు జై. మంగళం మహాత్మా మంగళం పరమగురు మంగళం పరిపునరుభావం మంగళం పరం మంగళము పాడి పాడి నిజనమింత మంగళము సుజన నక్షత్రం మంగళము దేవదేవా మంగళారతి మదినందుకోమి మంగళామి శ్రీ మహాదంకారుని బంగారమును హృదయ పళ్ళెరమునలుచి నింగి నేలకు నలగుతుందిన నెరుకని కర్పూరముగని మంగళారతి నిత్యమికమే మాను పొందుము ఎరుక చేష్టలు మహనీయగనుమి మంగళారతి మదినందుకొనుమి మంగళం శ్రీ గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం శ్రీమాన్య మహనీయ పూర్ణానంద పూర్ణయాయ మానితాయ మంగళం శ్రీ సద్గురురాయ శ్రిత భక్త ఫలప్రదాయ మానితాయ గుణజయ మంగళం నిర్వికారాయ నిత్య నిర్ద్వంద నిశ్చల పండితాచల రూపాయ మంగళం ద్వాదశాక్షర రూపాయ ధన్య పరాత్పరాయ మాయా జగదీతాయ జయ మంగళం వాచమ గోచరాయ వందితామర వృద్ధాయ మాయా గుణతీతాయ మంగళం త్రిగుణాత్మకతీతాయ దివ్య సద్గురురాయ లింగదేహతీతాయ మంగళం నిత్యానందైక ఆనందదాయ నిర్మలాయ నిజ గురుదేవాయ మంగళం
जनन मरण रहिताय जयप्रदाय जय सद्गुरुदेवाय मंगलम। मंगलमु नीకు గురువర మంగళము మంగళము పరిపూర్ణాయ మంగళం మంగళం మంగళం। जय सद्गुरु महाराज को जय। जय पूर्णानंद पूर्णयार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय वेदांतानंद वेंकट रमणाद सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय विष्णुआनंद कृष्णमूर्त्यार्य सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय विरहितानंद वेंकटदाचार्य सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय अश्वत्यार्य सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। हिंदुवल भक्त मंगली को जय। ओ शांति शांति शांति।